قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے جنرل حسین ابراہیم طاہر نے زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں. قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بین الاقوامی قانون کی فوری اطلاع کی ضرورت ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، پاک فوج کے میجر اور نائب شہید ہو گئے. ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے فرار کے راستوں کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں میجر ثاقب حسین اور نائب باقر علی شہید ہو گئے، جبکہ ایک جوان شدید زخمی ہوا. اسرائیل کا مغربی کنارے میں جنین کے پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 5 فلسطینی نوجوان شہید اور 27 زخمی ہوئے. 8 کی حالت تشویشناک ہے. عینی شاہدین نے بتایا کہ کم از کم 10 فضائی حملے کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک میزائل حملہ تھا. شہید ہونے والے افراد کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروبار کے آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہوئے ہیں. ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے ملک. شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے. سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے. سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد الحرام مقام مکرمہ میں ادا کی جائے گی. وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ تھے. جہانیہ کے نواحی گاؤں میں گیس سلنڈر دھماکہ، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. نواحی گاؤں چک نمبر 133-10R میں واقعہ پیش آیا، جہاں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا سلسلہ تاحال جاری ہے. عراق میں فٹ بال لیگ کے دوران ٹیمی ریفریز میچ کے آغاز پر ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخوں کے ہمراہ شریک ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے. ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین کا الیکشن کرانے کی اجازت دیتے ہوئے حکم میں امتناع واپس لے لیا. عدالتی حکم میں امتناع پر PCB نے عدالت سے رجوع کیا تھا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر. میں ہوں اقصیٰ خان. ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کریں۔ اجلاس میں پاکستان، اردن، انڈونیشیا، ملیشیا، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت رکن ممالک کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ پاکستانی مندوب برائے اسلامی تعاون تنظیم فواد شیر نے پاکستان کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو قابل نفرت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک جانب پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ منا رہی تھی تو وہیں دوسری جانب قرآن پاک کو جلانے جیسے گھناؤنی اور ناقابل برداشت حرکت کی گئی، جس سے پوری مسلمان دنیا کو شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اس موقع پر OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا کہنا تھا کہ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کی ضرورت ہے جو منافرت کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام اسلامی ممالک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ عالم اسلام کے خلاف سوچی سمجھی سازش نکلا۔ سویڈن کی حکومت نے عید الاضحیٰ کے دن مسجد کے سامنے قانونی طور پر قرآن پاک جلانے کی اجازت دی۔ پولیس کی حفاظت میں عراقی نژاد ملعون شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور سویڈش حکام کی جانب سے احتجاج کرنے والے گستاخ کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا گیا۔ واقعے کے خلاف دنیا بھر کے مسلم ممالک کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے تمام مسلم ممالک سے سویڈن سے سرکاری سطح پر تعلقات منقطع کرنے اور مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر سویڈن کی حکومت کو جواب دینا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ ایک فرد کا نہیں حکومتی سطح کا ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس لائحہ عمل اپنانا اور بین الاقوامی سطح پر آزادی اظہار کے نام پر دل آزاری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک عراقی نژاد شخص نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا۔ واقعہ 28 جون بدھ کے روز اس وقت رونما ہوا جب دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کا مذہبی تہوار منا رہے تھے۔ سویڈن کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق جس شخص نے قرآن کو نذر آتش کرنے کی اجازت طلب کی تھی وہ 30 سالہ ایک عراقی مہاجر ہے جو قرآن پر پابندی چاہتا ہے۔ بعد ازاں پولیس نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے شخص پر ایک نسلی اور قومی گروپ کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے رپورٹ درج کر لی۔ حالانکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ سویڈش عدالت نے باقاعدہ بے حرمتی کی اجازت دی اور سویڈش حکومت نے گستاخ کو تحفظ فراہم کیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تقریباً 200 افراد وہاں جمع ہوئے تھے جن میں سے کچھ مخالفت کرنے والے مظاہرین بھی تھے۔ اس موقع پر ایک شخص کو پتھراؤ کرنے کی کوشش کے الزام میں حراست میں بھی لے لیا گیا۔ سویڈن میں شاذ و نادر ہی مظاہروں پر پابندی عائد کی جاتی ہے، چاہے مظاہرے دوسرے ممالک میں اشتعال انگیزی کا سبب ہی کیوں نہ بن جائیں۔ مغرب میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن پاک کی مختلف طریقوں سے بے حرمتی کی جاتی ہے اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام دشمن عناصر کی جانب سے ایسے مکروہ واقعات کو اظہار رائے کی آزادی کے کھاتے میں ڈال کر ملعونوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ واقعے کے خلاف پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک نے شدید احتجاج کیا اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں شدید رد عمل
दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल आने पर स्वीडन की तरफ से एक बयान जारी हुआ और इस वाक़ये को एक शख्स का अमल करार देते हुए खुद को बरी-उज़्ज़मा दे दिया। लेकिन ज़राए के मुताबिक वाक़या एक सोची समझी साजिश है जिसमें स्वीडिश हुकूमत, अदालतें शामिल हैं जिन्होंने ऐसे घिनौने वाक़यात की इजाज़त दे। रिपोर्ट आपने जानी और अब आपको बताएं कि OIC इजलास के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये खुसूसी इजलास 2 जुलाई को OIC जनरल सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर में हुआ। इस मुनासबत से कि ईद के पहले रोज़ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में ईद की नमाज के वक्त एक स्वीडन के शहरी ने कुरान करीम की बेहुरमती की और जिससे मुसलमानों के दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैले हुए मुसलमानों के जज्बात नहायत मजरूह हुए। और आपने ये देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में इस तरह कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हैं काफ़ी दफ़ा रोनुमा हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बेहुरमती का बहुत सख्त नोटिस लिया है और पहले भी जब कुछ अर्से पहले हुआ था उसकी भी सख्त मजम्मत की थी और इस वाक़े के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसकी नहायत सख्त अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे मतलब EU ने इसकी मजम्मत की है और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, OIC के मेंबर स्टेट्स ने। तो आज का जो ये खुसूसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ OIC जिसका पाकिस्तान मेंबर है, तो इसके अंदर भी मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे मुल्क के जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी की कि ये नहायत ही मलून हरकत है कि कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती करना। और इसमें कई मुख्तलिफ़ किस्म के और मेंबर स्टेट्स थे, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, UAE और बहुत सारे ममालिक ने भी अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की हैं जिसके अंदर ये एक लाइमा अमल तय किया गया है कि इन वाक़यात की रोकथाम किस तरह की जाए। अब कुछ अरसे थोड़े देर के अंदर इस जो आज का एक गैर मामूली इजलास था इसका जॉइंट कम्युनिके इशू हो जाएगा जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खबर शामिल करें बलोचिस्तान से, जहां दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पाक फौज के मेजर और नायक शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुशाब में दहशतगर्दों के फरार होने वाले रास्तों पर नाकाबंदी की जिस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए जबकि एक जवान शदीद जख्मी भी हुआ। मेजर साकिब हुसैन ने वालिदैन और बेवा सोगवार छोड़ी जबकि नायक बाकिर अली के सोगवारान में 3 साल की बेटी और बेवा शामिल है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमल को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, इसराइल का मगरबी किनारे में जनीन के पनाहगज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 27 ज़ख्मी हो गए हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि इसराइल का मगरबी किनारे में जनीन के पनाहगज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 27 ज़ख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक नेतन्याहू के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से इसराइल की जारहियत में इजाफा होता चला जा रहा है। यानी शाहिदीन ने बताया कि कम अज़ कम 10 फ़िज़ाई हमले किए गए जिनमें से एक मिसाइल हमला था। इस दौरान दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों ने जिनिन के पनाहगज़ीन कैंप को चारों तरफ से घेर रखा था। बख्तरबंद गाड़ियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिला। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 5 में से 4 नौजवान फ़ज़ाई हमले में जबकि एक 21 साला नौजवान मोहम्मद हसनैन कोराम अल्लाह में इसराइली फ़ौज ने गोली मार कर शहीद किया। ताहाल शहीद होने वाले 4 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इसराइल का मगरबी किनारे में जनैन के पनाहगज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला हुआ, 5 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 27 ज़ख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक है। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक नेतन्याहू के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से इसराइल की जारहियत में इजाफा होता जा रहा है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि कम अज़ कम 10 फ़ज़ाई हमले किए गए जिनमें से एक मिसाइल हमला था।
इस दौरान दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों ने जुनैन के पनाह गुज़ीन कैंप को चारों इतराफ से घेर रखा था। बख्तरबंद गाड़ियों के हिसार के बायस जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 5 में से 4 नौजवान फ़िज़ाई हमले में, जबकि एक 21 साल नौजवान मोहम्मद हसनैन को रामल्ला में इसराइली फ़ौजी ने गोली मारकर शहीद कर दिया। ताहाल शहीद होने वाले 4 अफराद की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि IMF शराइत के मुताबिक गैस 50% और बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। पाकिस्तान को 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गैस की कीमत में 40 से 50% और बिजली के नर्ख में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक इजाफा करना होगा। मज़कूरा इजाफा स्टाफ सतह पर IMF से $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के राह हमवार करेगा। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने 2 जून को सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के इजाफे का ऐलान किया था। 50% इजाफे का ऐलान किया गया था, जिससे कीमत बढ़ाकर 12,038 रुपये फी MBTU हो गई है, जबकि सोई नॉर्दर्न गैस के सार्फिन के लिए कीमत में 45% तक इजाफा किया गया है। तो वहीं दूसरे जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जापान के साथ सरमायाकारी, तजारत, सियाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। जापान के सरकारी दौरे के मौके पर टोक्यो में जापानी हम मनसब योशीमासा हयाशी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि निजी शोबे दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। सलाम मुदासरीन की मदद पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान जापान को इफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दौरा जापान के दौरान मेज़बानी पर वज़ीर ख़ारजा योशीमासा हयाशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम जापान और जापानी अवाम के लिए गर्मजोशी और मोहब्बत के गहरे जज्बात रखते हैं। हम ज़रूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। जापान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पिछले साल हमने मुसलसल आला सतही तबादलों के जरिए ताल्लुकात में नई तवानाई और वलवला देखा है। जापानी वज़ीर ख़ारजा के साथ बहुत नतीजा खेज़ बातचीत की कि किस तरह दोनों ममालिक हमारे बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा कर सकते हैं। हमने तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी वसाइल की तरक्की और तबादले, IT, सियाहत और ज़राअत जैसे शोबों में अपने बाहमी फ़ायदामंद दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा और बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार के आगाज पर तारीख रकम हो गई है। IMF से $3 अरब की डील के बाद कारोबार के पहले दिन जबरदस्त तेजी देखने में आई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार कारोबार का 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज हुआ। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स अचानक 5.3% ऊपर हो गया, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स 43,000 की सतह अबूर कर गया और इंडेक्स 2068 पॉइंट्स के साथ 43,521 तक जा पहुंचा। डॉलर का अहवाल आपको बताएं। कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर 285 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इससे कबल ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 290 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर 285 रुपए में फरोख्त हुआ है। इससे कबल ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 290 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज दे दी है। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कराची को बिल्कुल अलग सूबा बनाना चाहिए, बलोचिस्तान के 3 और पंजाब में भी 3 अलग सूबे बनाने चाहिए।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि विफाक के जेर इंतजाम साबका इलाके फाटा को भी अलग सूबा बनाना चाहिए और एक सूबा हजारा का भी बनना चाहिए। पाकिस्तान में जितने ज्यादा सूबे होंगे उतना बेहतर होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपना अपना हिस्सा मिलता रहेगा। नए सूबे बनेंगे तो आपको NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिलता रहेगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि हुकूमत ने फाटा के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। आज भी फाटा के लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात में और इनकी मुश्किलात में कमी नहीं हुई है। हमने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के साथ भी फंड्स का मामला उठाया है। मुल्क में नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का कहना है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे और किसी गरीब का इलाज बंद नहीं होगा। उन्होंने रात गए लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है। दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए गए, सिर्फ निजी अस्पताल में दिल ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। उम्मीद है जो टारगेट रखा हुआ है ये मंसूबा इस पर मुकम्मल हो गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि जुराइम की शरह कम हुई, लेकिन जिस तरह कम होनी चाहिए थी इस तरह कम नहीं हुई। कलमा चौक अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने की रिपोर्ट मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने साबिक मुंतखब अरकान असम्बली को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने और शोकाज नोटिस का जवाब न देने पर साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को पार्टी से निकालने का उसूली फैसला कर लिया। ताहम परवेज खटक ने पार्टी नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है जो शोकाज नोटिस का जवाब देंगे। उन्हें शोकाज नोटिस की कोई परवाह नहीं। 9 मई का वाकया चेयरमैन के चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्ज दिया है, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। जराये का दावा है कि तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली ने परवेज खटक को अपनी हमायत की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर वो जल्द ही अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही से कैंप जेल में एक मरतबा फिर मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी हालात से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की गई। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात से मुलाकात से कबल चौधरी परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम भी कैंप जेल आई। डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज इलाही का तिबी मुआयना भी किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आने वाले 45 दिन पाकिस्तान की मुआशी सलामती और सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के हकीकी मालिक उसकी आवाम है, ये मुस्तरदशुदा सियासतदानों की जागीर नहीं। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम मुआशी और इक्तसादी माली इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। 13 जमातें नहीं, पाकिस्तान की 25 करोड़ लोग ही पाकिस्तान की बका और उसके जामिन हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में 1 हफ्ता बढ़ाएं या 2 हफ्ते बढ़ाएं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 अगस्त तक हुकूमत का कट्टी कटा निकल आएगा। उन्होंने कहा कि एक जापान का दौरा ही रह गया था, वो भी वजीर खारजा ने पूरा कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब के बजाय उनको वोट देने का हक दिया जाए।
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ 1,60,000 لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ حج کرنے والوں کو حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلحہ محمود نے کہا کہ جمرات کے اندر اس دفعہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ حاجیوں نے خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے۔ 30 لاکھ حجاج کرام سعودی عرب آئے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا حج تھا۔ پچھلے برس ایک چھوٹا حج تھا، میں نے مختلف جگہ کا دورہ بھی کیا، ہزاروں حاجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے حج مشن نے بھی پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران کسی دوسرے ملک کو معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے سال کے لیے 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا لے کر آیا ہوں۔ مجھے رائل حج کی آفر تھی مگر ایک عام حاجی کی طرح ہی حج کا فریضہ انجام دیا۔ میں خود اپنے خرچے پر حج کر کے آیا ہوں۔ میں اپنے احتساب کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے کسی کو مفت حج نہیں کرنے دیا۔ میں حاجیوں کے پیسے چوری نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 4 سے 14 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے اور سٹی ایریا کے علاقوں میں 10 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لانڈھی، کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے حسن اسکوائر پر علاقہ مکینوں نے بجلی کی طویل بندش پر احتجاج کیا اور علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے رات کے سڑک کو بند کر دیا جس سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ ضلع میں 7 روز بعد بھی بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ مزدوروں کا دن میں کام اور دھندا ٹھپ ہو گیا۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں، سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ادا کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور 1 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ بھی تھے۔ شہزادہ طلال بن منصور کا بچپن طائف شہر میں گزرا۔ سعودی عرب کے سابق وفاقی وزیر دفاع شہزادہ منصور بن عبدالعزیز ان کے والد تھے۔ شہزادہ طلال نے ابتدائی تعلیم جدہ میں حاصل کی اور امریکہ کے بزنس مینجمنٹ کالج سے ڈپلومہ کیا۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کے صورتحال کی تو ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جن کے باعث 3 سے 8 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور گجرات میں بھی بادل برسیں گے۔ فیصل آباد، شیخوپورہ، جنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ اسی دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کیا گیا جس کے مطابق 6 جولائی سے ڈی جی خان ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا امکان ہے۔ 4 سے 7 جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلٹرنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ انسٹنٹ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ میسنجر اور بڑے سائز کی فائلوں کی منتقلی کے لیے ایک اہم فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے۔ میٹا کے چیف آپریٹنگ افسر مارک زکربرگ نے ایک نئے چیٹ ٹرانسفر فیچر کا اعلان کر دیا ہے جس کی مدد سے کلاؤڈ بیک اپ کا استعمال کیے بغیر پرانے فون پر موجود کیو آر کوڈ کو نئے فون سے سکین کر کے ڈیٹا منتقل کیا جا سکے گا۔ میٹا کے ذیلی کمپنی واٹس ایپ کے اعلان کے مطابق ڈیٹا صرف 2 ایک جیسے آپریٹنگ سسٹم کی ڈیوائسز میں ہی شیئر کیا جائے گا اور منتقلی کا عمل مکمل طور پر انکرپٹڈ ہوگا۔ یہ نیا طریقہ کلاؤڈ پر مبنی موجودہ طریقے سے ممکنہ طور پر زیادہ تیز اور آسان ہو سکتا ہے۔ اس فیچر کی مدد سے اینڈرائیڈ ڈیوائسز صرف اینڈرائیڈ ڈیوائس پر یا آئی او ایس سے آئی او ایس پر ہی ڈیٹا منتقل کیا جا سکے گا۔
اب بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی مافیا نے عوام کو سستے مرغی کے گوشت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ کراچی میں مرغی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ اس بنیاد پر مرغی کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے مجتبیٰ مقصی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کراچی میں مرغی کا گوشت تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 800 سے 850 روپے کلو گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ بیف اور بکرے کا گوشت عوام کی پہنچ سے پہلے ہی دور تھا اور اب مرغی کے گوشت میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مزید جانتے ہیں، ایک دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے ادھر کراچی میں پی پی یو کا ریٹ نکلتا ہوتا تھا، جو پوری کراچی اس کو فالو کرتی ہوتی تھی۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو پی پی یو کا جو ریٹ نکلتا ہے اس کے بعد ایک آڑتی ایسوسی ایشن بن گئی ہے۔ وہ آڑتی ایسوسی ایشن جو ریٹ نکلتا ہے اس سے 20 سے 22 روپے اپنے وہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ دکاندار کو 18-20 روپے کمیشن پہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک تھوڑا سا ریزن ہے کہ 50-60 روپے عام روٹین سے مرغی مہنگی مل رہی ہے، کہ کیونکہ دو ہاتھوں میں یہ ریٹ چلے گئے ہیں۔ پہلے ایک ہاتھ میں یہ ریٹ تھا اور اخبار پہ ایکسپریس پہ بھی نیوز پہ بھی یہ آتا ہوتا تھا، اب وہ بھی بند ہو گیا، صرف ان دو وجوہات کی بنا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے مرغی مہنگی ہو رہی ہے۔ اور کچھ یہ ہے کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے ایک قسم کی۔ ڈی سی صاحب ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ آگے ہم لوگوں کو جرمانے لگاتے ہیں، حالانکہ ہم غریب دکانداروں کا تو کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے ریٹوں کا، ہمیں مال پیچھے سے ایسا ملتا ہے، ہم چلانے پہ مجبور ہیں۔ میری ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں بجائے پکڑنے کے ان جو ریٹ نکالتے ہیں ان کو پکڑا جائے کہ بھائی یہ ریٹ آپ ایسے کیوں نکال رہے ہو، اتنے مہنگے ریٹ کیوں نکال رہے ہو، بجائے ہم لوگوں کو 15-20 ہزار جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہم لوگ غریب کہاں سے پورا کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے کہ ہم کو پکڑ دیں، جو ریٹ ہے جو کمیٹی ہے ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ جہانیہ سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جہاں نواحی گاؤں میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نواحی گاؤں چک نمبر 133 TR میں واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جہانیہ میں نواحی گاؤں میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نواحی گاؤں چک نمبر 133 میں واقعہ پیش آیا، جہاں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جھلس گئے، زخمیوں کو نشتر ہسپتال داخل کرایا گیا، جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے۔ مرنے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے جہانیہ سے، جہاں پر نواحی گاؤں میں گیس سلنڈر دھماکے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نواحی گاؤں چک نمبر 133 10R میں واقعہ پیش آیا، جہاں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ خبر شامل کریں کوٹ ادو سے، جہاں کاشتکاروں نے ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے فی لیٹر اضافے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اوپر سے آئے روز قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، خرچے کہاں سے پورے کریں۔ کاشتکاروں کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی امیر حمزہ، بتائیے گا کیا مطالبہ ہے کاشتکاروں کا؟ پہلے سے مشکلات کا شکار کاشتکاروں کی مشکل میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے اضافے کے باعث جو ہے کاشتکار جو ہے وہ مزید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ فصلات کو پانی دینے کے لیے جو ہے کاشتکاروں کو جو ہے مزید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ کاشتکاران کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریکٹر چلانا ہے، جنریٹر چلانا ہے فصلوں کو پانی دینے کے لیے، کسان کافی پریشان ہے۔ آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر مہنگائی ایسے بڑھتی رہی تو فصلوں کی پیداوار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک خوشحال نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کوئی ریلیف کا اعلان کرے۔ کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک خوشحال نہیں ہوگا، ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اخراجات میں اگر اضافہ ہوگا تو پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی، جس کے باعث جو ہے ملک کو بھی خاصا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ کاشتکاروں نے حکومت سے وہ مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جو ہے ان کے لیے کوئی بڑی سبسڈی کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ پنجاب میں بزرگان دین کے مزارات کی تزئین و آرائش کا اور توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے اجلاس میں مرحلہ وار پروگرام کے تحت مزارات کی تزئین و آرائش اور توسیع کے پروگرام کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں ملتان میں حضرت شاہ شمس تبریز، قصور میں حضرت بابا بلے شاہ، پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور لاہور میں حضرت سید عزیز الدین پیر مکی کی مزارت کی تزئین و آرائش اور توسیع ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि तमाम मज़ारात को मरहला वार प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जाएगा। मज़ारात में ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ारात की तज़य्युन और आराइश और तोसी से मुतल्लिक़ा अमूर फौरी तय करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असफ़र अली नासिर, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात मारूफ आर्किटेक्ट नियर अली दादा, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला ने इजलास में शिरकत की। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब हाईवे पेट्रोल की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। सूबे भर में बजरिया ई पोस्ट ऐप 21,21,000 से ज्यादा अफराद और 10,34,000 से ज्यादा गाड़ियों को चेक किया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने कैटेगरी के 33 इश्तिहारी मुजरिमों समेत 589 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दौरान चेकिंग 418 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं। नाजायज़ असलहा पर 151 मुकदमात दर्ज, 10 क्लैशिनकॉफ, 29 राइफलें और 112 पिस्टल बरामद कर लिए गए। मंशियात फरोशों से 40 किलोग्राम चर्स, 1805 लीटर शराब और 1 किलोग्राम हीरोइन बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने जून में 12 कारें, 274 मोटरसाइकिल्स, 17 दीगर गाड़ियों समेत 303 व्हीकल्स बरामद की। दौरान सफ़र शाहरात और मुश्किलात का शिकार 4501 मुसाफिरों को मदद और रहनुमाई फराहम की गई। 67 गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से मिलवाया गया। मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी होने वाले 154 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई है। 131 अराजी मुस्तकिल तजावज़ात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब हाईवे पेट्रोल टीमों को मज़ीद दिलजमी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सड़कों पर शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा खिदमत के तहत फ़राइज़ अदा किए जाएँ। एडिशनल आईजी PHP अब्दुल करीम ने बताया कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के तहत पंजाब हाईवे पेट्रोल फ़राइज़ की अदायगी का सिलसिला जारी रखे हुए है। DIG डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद का कहना था कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और बेलौस खिदमत पंजाब हाईवे पेट्रोल का नस्ब लाइन है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर पूरी दुनिया में मुसलमानों समेत आलमी बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। इराक में फुटबॉल लीग के दौरान अल शर्ता और अल कासिम के मैच में दोनों टीमों ने अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए तवज्जो हासिल कर ली। फुटबॉल लीग की टीमों के खिलाड़ियों और रेफरीज मैच के आगाज़ पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के हमरा शरीक हुए और बोसा देते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। इराक के ज़राए ब्लॉग और सोशल मीडिया में फुटबॉल लीग के रेफरीज और खिलाड़ियों के कुरान पाक के इस अनोखे एहतराम को स्वीडिश वाक़े के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज के तौर पर कवरेज मिल रही है। अब आपको बताएं कि रवा बर्स के तीसरे बड़े ग्रैंड स्लाम मुबिल्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 136वां एडिशन आज से बरतानिया में शुरू होगा। मुबिल्डन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब मुबिल्डन में खेला जाएगा। मेगा इवेंट ग्रॉस कोर्ट पर खेला जाएगा, जिसमें दुनियाई टेनिस के नामवर खिलाड़ी टाइटल के हसूल के लिए इन एक्शन होंगे। सर्बिया के शहर फाग टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच मेगा इवेंट के मिनर सिग्नल्स मुकाबलों में अपने एजाज का दिफा करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने नौजवान अदाकारों की जानिब से कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की मुखालफत कर दी। उन्होंने नौआमूज अदाकारों से अपील की है कि खुदारा बिला ज़रूरत सर्जरी करवा कर अपनी शक्लें ना बिगाड़ो। छोटी छोटी बच्चियां बाल डाई करवा रही हैं, जिससे बाल ख़राब हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने भी चेहरे की सर्जरी करवा रखी है, लेकिन यह गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने चेहरे को ऐसे नहीं छेड़ा कि चेहरे के खदोखाल ही तब्दील हो जाएं। ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराऊंगी कि प्लास्टिक लगूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से डर लगता है, क्योंकि ये खतरनाक काम है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक उम्र होती है जिसमें ये चीजें कराना समझ में आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी भवें थोड़ी सेट करवा लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में लोक मौसीकी के असल शहंशाह आलम लोहार को पुरसितारों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। चिमटा बजाकर जुगनी गाने और दुनिया भर में धूम मचाने वाले नामवर लोक गुलकार आलम लोहार की आज बरसी है।
1 मार्च 1928 को गुजरात में पैदा होने वाले आलिम लोहार ने कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी है। गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बरंग लिबास और हाथों में चिमटा, ये सब कुछ आलिम लोहार की पहचान बना। आलिम लोहार ने फोक गायकी में जो भी गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह गा कर उन्होंने खूब नाम कमाया। आलिम लोहार पंजाब भर में सजने वाले मेलों ठेलों में सूफियाना कलाम इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वालों पर वजह तारी हो जाता। आलिम लोहार चिमटा बजाते कई कई घंटे लाइव परफॉर्म करते थे। आलिम लोहार ने 70 की दहाई में इंग्लैंड, कनाडा, नॉर्वे और जर्मनी समेत दीगर ममालिक में होने वाले प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फ़नी खिदमात पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। आलिम लोहार 3 जुलाई 1979 को शाम के भटिया के करीब ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए, लेकिन वो अपने फ़न की वजह से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।